नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 गणित में चैप्टर नंबर 11 रचनाओं में स्वाध्याय 11.1 में दाखला नंबर 6 जोईए। BC बराबर 7 सेमी, खूणो B 45 अंश, खूणो A 105 अंश होय तेवो त्रिकोण ABC दौरो। पछी एवा त्रिकोणनी रचना करो कि जेनी बाजुओ त्रिकोण ABC नी अनुरूप बाजुओथी 4/3 गणी होय। हवे रकम आधारे पक्ष अने कृत्य जोईए। तो कि रकम आधारे पक्ष में जोईए कि BC बराबर 7 सेमी, खूणो B 45 अंश अने खूणो A बराबर 105 अंश होय तेवो त्रिकोण ABC आपेल छे। रकम आधार कृत्य में जोईए कि त्रिकोण ABC ने समरूप होय तेवो बीजो त्रिकोण रचो जेनी बाजुओ त्रिकोण ABC नी अनुरूप बाजुओथी 4/3 गणी होय। हवे रचना समझी ले। तो कि आपणे एक त्रिकोण रचवानो छे ABC, जेमां आपणे एक बाजुनुं माप आपेलुं छे। BC बाजुनुं माप 7 सेंटीमीटर। त्यारबाद अहीं आपणे AB के AC एक पण बाजुनुं माप आपेलुं नथी, परंतु अहीं खूणो B बराबर 45 एटले के खूणो B 45 नो आपेलो छे अने ते सिवाय खूणो A 105 नो आपेल छे। तो अहीं विद्यार्थी मित्रों आपणे फक्त एक ज बाजुनुं माप आपेलुं छे 7 सेंटीमीटर। त्यारबाद आपणी पासे AB के AC आ बंने बाजुमांथी एक पण बाजुनुं माप छे नहीं, परंतु एना बदलामां आपणे बे खूणाना माप आपेला छे, खूणो B 45 नो अने खूणो A 105 नो। तो आपणे AB अने AC कई रीते मेळववानुं ए आपणी माटे अगत्यनुं छे। अहीं आपणे रेखाखंड BC जेनुं माप 7 आपेलुं छे एक बाजुनुं माप। त्यारबाद आपणे खूणो B 45 नो दोरीशुं। पछी आपणे खूणो A जेनुं माप 105 होय तेवो खूणो A दोरवानो छे, परंतु अहीं आपणी पासे शिरोबिंदु A नथी। शा माटे नथी? तो कि आपणे AB बाजुनुं माप आपेलुं नथी, तो आपणे ए शिरोबिंदु लई शकीए नहीं। तो एना माटे आपणी पासे एक शिरोबिंदु ते सिवायनुं छे कि C। आपणे BC रेखाखंड दोरी 7 सेमीनो, तो बिंदु B अने बिंदु C आ बंने आपणी पासे शिरोबिंदुओ छे। B पासे तो 45 नो दौरवानो छे। हवे प्रश्न रह्यो कि खूणो A जे 105 नो दौरवानो छे, परंतु ते शिरोबिंदु नो नथी एटला माटे आ खूणो दौरी शकाशे नहीं। एना बदले आपणी पासे शिरोबिंदु C छे, तो आपणे અહીં खूणो दौरशुं। तो आ खूणो केटलो दौरवानो रकममां तो आपेलो नथी। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे जाणीए छीए कि त्रिकोणना त्रणेय खूणानो सरवाळो 180 थाय। तो आ खूणानुं माप 105, खूणा B खूणानुं माप 45 अने खूणो C आ त्रणेयनो सरवाळो 180 थशे। तो जोईए तो आपणे खूणो C मळी जशे। 105 ने 145 150 प्लस C बराबर 180। 150 बाजू आवे तो माइनस, तो आपणे खूणो C मळ्यो 30 नो। तो अहीं आपणे खूणो 30 नो दौरीशुं। तो अहीं खूणो B 45 नो अने खूणो C 30 नो दौरीशुं, तो ऑटोमेटिक खूणो A आपणे 105 नो मळी जशे। आपणे खूणो C 30 नो दौरवानो नथी, परंतु आपणे खूणो A 105 नो दौरवो छे। एना माटे आपणे बिंदु C अने बिंदु B बंनेनो उपयोग करीने आपणे खूणो A नुं माप 105 थाय ते रीते दौरीशुं। एटला माटे खूणो B 45 नो दौरीशुं अने खूणो C 30 नो दौरीशुं। तो जोईए हवे रचना। सर्वप्रथम BC बराबर 7 सेमी थाय तेवो एक रेखाखंड BC दौरीए। 7 सेंटीमीटर स्केलनी मददथी लई एक रेखाखंड BC दौरीए। त्यारबाद आपणे जाणीए छीए कि खूणो B 45 नो अने खूणो C 30 नो दौरवानो छे। तो सर्वप्रथम खूणो B 45 नो दौरीए। तो विद्यार्थी मित्रों खास शीखी लेजो
તમે ખૂણો 60નો દોરતા શીખી ગયા છો, તો એવી રીતે ખૂણો 45નો કઈ રીતે દોરો તે પણ શીખી લેવું. આપણે કોઈ પણ ખૂણા દોરાવો, જેમ કે 45નો દોરો હોય તો સૌપ્રથમ પહેલાં 90નો ખૂણો દોરવાનો, પછી 45નો દોરાય છે. જો આપણે ખૂણો 30નો દોરવો હોય તો એના પહેલાં આપણે ખૂણો 60નો દોરવાનો. તો આ રીતે આપણે દરેક ખૂણા દોરવા પડશે. તો અહીં આપણે ખૂણો બી 45નો દોરો છે, તો સૌપ્રથમ આપણે ખૂણો 90નો દોરીશું. તો 90નો ખૂણો કઈ રીતે દોરવો એ પણ શીખી લો. તો કે સૌપ્રથમ બીને કેન્દ્ર રાખીને યોગ્ય માપ લઈ એક ચાપ, આખો ચાપ દોરવાનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કારણ કે આપણે 180નો ખૂણો દોરવાનો છે, એટલે કે સીધી રેખા, જેને 180નો ખૂણો કહેવાય. તો આ બિંદુ, આ ખૂણો થયો 180નો. કોઈ પણ આપણે ખૂણો દોરવો હોય એના માટે પહેલાં એના ડબલનો ખૂણો દોરવાનો. જેમ કે આપણે ખૂણો 90નો દોરો છે, એટલા માટે આપણે ખૂણો પહેલાં 180નો દોરીશું. તો આ ખૂણો થઈ ગયો 180નો. તો હવે આના આધારે ખૂણો 90નો દોરીએ. તો સૌપ્રથમ જ્યાં 0, અહીંયા ખૂણો 0 હોય અને અહીંથી અહીં પહોંચતા ખૂણો 180નો થઈ જાય. તો ખૂણો 0 અને 180 વચ્ચે ખૂણો 90નો આવે. તો યોગ્ય માપ લઈ થોડુંક આપણે ચાપ માટેના માપ લંબાઈ દઈએ. યોગ્ય માપ લઈ 0ને કેન્દ્ર રાખીને એક ચાપ, અને એ જ માપ લઈ 180ને કેન્દ્ર લઈને ચાપ છેદે નહીં તો ચાપને લંબાઈ દેવાના. આ રીતે તો આ બીને જોડી દઈએ તો આ આપણો ખૂણો થશે 90નો. આપણે ખૂણા 90ની જરૂર નથી, તો એને આપણે ફક્ત ત્રુટક રેખા એટલે કે ટપકા વડે દર્શાવીએ, એટલે આપણને ખબર પડે કે આપણે ખૂણો જરૂર નથી. આ ખૂણો થયો 90નો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ખૂણો 45નો દોરવાનો છે. તો હવે ખૂણો 45નો મળી જશે. તો કે કઈ રીતે? તો કે 0 ખૂણો ત્યાં અને જ્યાં ખૂણો 90નો બને ચાપ ઉપર, ત્યાં બંનેને કેન્દ્ર રાખીને ચાપ મારીએ. તો 0ને કેન્દ્ર રાખીને યોગ્ય માપ લઈ એક ચાપ દોરો. તે જ માપ જ્યાં ખૂણો 45નો છે આ જગ્યાએ આ ચાપને છેદે ત્યાં જ લેવાનો. અહીં લેતા અને ખાસ વિદ્યાર્થી યાદ રાખજો, ચાપ ઉપર જ લેવાનું છે. તો અહીં ખૂણો 90નો છે, તેને કેન્દ્ર રાખીને એક ચાપ દોરીએ. તો આ ખૂણો જે આપણને મળશે એ ખૂણો હંમેશા વિદ્યાર્થી મિત્રો 45નો થશે. તો અહીં બેમાંથી એક દોરીએ, જે આ ખૂણો થશે 45નો. તો એકવાર જોઈ લઈએ કે ખૂણો 45નો આપણે કઈ રીતે દોર્યો. તો કે સૌપ્રથમ બીને કેન્દ્ર રાખીને એક આખો ચાપ માર્યો, એટલે કે 180નો ખૂણો બને આ છેડેથી આ છેડે સુધી. ત્યારબાદ 0 અને 180 આ બંનેને ચાપ રાખી તો એનો અડધો ખૂણો બને, એટલે કે 90નો બને. ત્યારબાદ 0 અને 90ને કેન્દ્ર રાખી તો એનો અડધો, એટલે કે 45નો ખૂણો બને. તો આ 45નો ખૂણો તૈયાર. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે હવે બીજો ખૂણો સી તે દોરવાનો છે 30નો. તો એના માટે આપણને પહેલાં 60નો દોરીશું, ત્યારબાદ આપણે 30નો થશે. તો યોગ્ય માપ લઈ સીને કેન્દ્ર રાખીને 60નો ખૂણો દોરવાનો છે. તે આપણે શીખી ગયા છીએ કે આ એક ચાપ દોરો અને આ ચાપને જ્યાં છેદે ત્યાં કેન્દ્ર રાખીને આ ચાપ ઉપર બીજું બિંદુ લો. તો આ ખૂણો આપણને મળ્યો 60નો. આપણે 60ના ખૂણાની જરૂર નથી, તો આપણે એને ડોટ લાઈન વડે દર્શાવીએ. તો હવે આના આધારે આપણે 30નો ખૂણો મળી જશે. કઈ રીતે? તો કે 0 અને 60 આ બંને ખૂણાની વચ્ચે 30નો હોય, તો આ બંનેને કેન્દ્ર રાખીને ચાપ મારો તો ઓટોમેટિક આપણને 30નો ખૂણો મળી જશે. તો 0ને કેન્દ્ર રાખીને એક ચાપ દોરો. ત્યારબાદ 60નો ખૂણો છે જે ચાપ ઉપર, ત્યાં અહીં લેવાનું નથી, તેને કેન્દ્ર રાખીને ચાપ દોરો. તો આ જોડી દેશો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આ ખૂણો આપણને મળશે, એ મળશે 30નો. આ બંને ખૂણો 45નો અને ખૂણો 30નો બંનેના કિરણો એકબીજાને છેદે. તો અહીંયા જે શિરોબિંદુ હશે તે હશે બિંદુ એ,
અને આ ઓટોમેટિક ખૂણો થઈ જશે 105નો। તો આ ત્રિકોણ તૈયાર, જેમાં ખૂણો બી 45નો અને ખૂણો એ 105નો કીધેલો હતો। ત્યારબાદની રચના તો આપણે જાણીએ છીએ કે એક BX કિરણ નીચેના અર્ધતલમાં દોરીએ। ત્યારબાદ કેટલા ચાપ દોરીશું તો કે ગણા જોઈ લઈએ તો કે 4/3 ગણા। તો સૌથી મોટો અંક હોય એટલા ચાપ મારીએ, તો સૌથી મોટો અંક છે 4। તો બીને કેન્દ્ર રાખીને યોગ્ય માપ લઈ 4 ચાપ દોરીએ। 1 2 3 અને 4। દરેકના નામ વડે દર્શાવી દઈએ, B1 B2 B3 અને B4। હવે કોને જોડીશું તો કે સૌપ્રથમ નીચે જોવાનું, નીચે એટલે કે છેદ 3 છે તો 3ને જોડી દો B સાથે, તો B3 ને C સાથે જોડી દો। હવે ત્યારબાદ કોને જોઈશું તો કે ઉપરની સંખ્યા છે 4। તો 4માંથી રેખાખંડ દોરો। કઈ રીતે દોરવાનું તો કે B3C ને સમાંતર હોય તે આપણે શીખી ગયા છીએ। તો સૌપ્રથમ જે રેખાખંડ આપણી પાસે તૈયાર છે પહેલેથી, તેને કેન્દ્ર રાખીને એક યોગ્ય માપ લઈ ચાપ દોરો। એ જ માપ જ્યાંથી આપણે ચાપ દોરવાનો છે તેને કેન્દ્ર લઈને એક ચાપ દોરો। હવે જે પ્રથમ ચાપ વ્યવસ્થિત ચેક લંબાઈ દઈએ। હવે જે પ્રથમ ચાપ હતો તે ચાપને માપી લઈએ। એ જ માપ આ ચાપ જ્યાં છેદે B4 વાળો ચાપ, તેને કેન્દ્ર રાખીને એક ચાપ ઉપર બીજો ચાપ દોરીએ। હવે B4 અને આ ચાપ બંનેને જોડી દઈએ। છેદે નહીં તો આપણે BC ને આ રીતે લંબાઈ દઈશું। જ્યાં છેદે ત્યાં આપણે C ડેશ વડે દર્શાવશું। હવે આગળ જોઈએ તો કે C ડેશમાંથી રેખાખંડ દોરીશું। કઈ રીતે તો કે AC ને સમાંતર। તો આપણે ધ્યાન રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધું ગૂંચવાય ન જાય અહીં। તો કે C ને કેન્દ્ર રાખીને યોગ્ય માપ લઈ એક ચાપ દોરો। આ ચાપ છે એ જ માપ રાખીએ એટલે આપણને કંઈ તકલીફ પડે નહીં। આ ચાપ દોર્યો, એ જ માપ લઈ C ડેશને કેન્દ્ર રાખીને ચાપ દોરો। ત્યારબાદ આ ચાપને માપી લઈએ। અહીંથી જોઈજો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણો આ AC અહીં છે, આટલો આ ખૂણાનો રેખાખંડ છે, આ માપી લેવાનું। એ જ માપ અહીં ચાપ વડે દર્શાવી દો। C ડેશ અને ચાપમાંથી પસાર થતું એક રેખાખંડ દોરી નાખો। AB ને છેદે ત્યાં આપણે એ ડેશ નામ વડે દર્શાવીએ। આમ A ડેશ B C ડેશ એટલે કે આ મોટો ત્રિકોણ જે આપણે કીધેલ ત્રિકોણ છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે રચનાના મુદ્દા જે તમને આવડી ગયા હશે તો તે તમે જાતે લખી લેજો।